ചുറ്റുമുള്ളവരെ ഒന്നും തന്നെ സ്വാധീനിക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളരെ എക്സ്ട്രോർഡിനറി ആയിട്ടുള്ളൊരു സീരീസ് ഓഫ് സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമയുടെ കഥ. I think it's kudos to the writer and director to ensure that to let these characters, the nobodies, get impacted by it and allow them to grow through it was a very brave choice. ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ് ആൻഡ് ഇതിലെല്ലാ എലമെൻസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ വുഡ് നോട്ട് കോൾ ഇറ്റ് എ ത്രില്ലർ. ത്രില്ലിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടു കീപ് ദ ഓഡിയൻസ് ഹുക്ക്ഡ്. നോബഡി കുറച്ചുകൂടെ റിയൽ വേൾഡിലാണ്. മേ ബി മീഡിയ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്, സിസ്റ്റം പവർ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അതായത് മേ ബി 2026 കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാകാൻ. ഫാമിലി ഡ്രാമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമയിൽ ഇത്ര ഫൈറ്റ്സ് വേണോ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരുടെ കുറ്റം പറയത്തില്ല. So firstly, I've known Nizam from his very first film, Kettiyudananda Malaka, which I thought was a brilliant film. And then later on, after Kettiyudananda Malaka, actually Nizam came and met me and narrated a story that he wanted to produce for one of his assistants to associate directors to direct. So I remember having that conversation with him, that meeting with him back then. And then later on, he came and narrated I Nobody to me. So the first thing that as an actor and a fellow filmmaker I got impressed with is the actual dynamic range between the subjects or the stories he chooses to say. I'm sure you'll all agree that Kettiyudananda Malaka and Rorschach are two films that could be as different as possible from one another. And then I Nobody is equally different to Rorschach or his first film. So that range or that spectrum within which he chooses to say such different stories, that is the first thing that appeals to you. Secondly, I think Nizam is a great collaborator for Sameer, because Sameer has this knack of taking the most mundane things in life, the most ordinary circumstances in everyday life, and then looking at it from a perspective that you really wouldn't think is possible. It could be something that happens to you every day, every week, every year of your life, but suddenly Sameer will look at it from a way that makes it seem very new. And Nizam as a filmmaker, I think, takes to that like a duck to water, because he also likes filming stuff from very different perspectives. And I don't mean angles in terms of the actual angles in camera, etc., etc. He looks at it differently. And that is what storytelling is about. Storytelling is about how you choose to say the story. It is not always about what story you choose to say. It is also equally about how you choose to say the story. And Nizam has a great perspective and great conviction on how he wants to say what he wants to say. And that's very delightful for actors more than anything else. As actors, you read a scene and you think, okay, this is familiar. I've hit these notes before in other films. And you land up in front of the camera, and then Nizam hits you with something that suddenly makes that scene or that moment very different from what you anticipated it to be. And the greatest thing that can happen to an actor is to be surprised, is to be caught off guard. I think the best moments of any actor will happen when they are caught off guard on set. When a filmmaker comes and hits you with something that you were really not expecting. So that is what I enjoyed most all through the process of Nobody, and full credit to Nizam and Sameer for that. For me, there was a learning curve to be on set with Nizam and Sameer. In terms of discussing the character, it was a treat. I mean, one of the initial scenes that I was doing, which was not in the interior living space of this family, I was already thrown into this really difficult position, needing to be very vulnerable as well. So the balance of a woman who doesn't really express a lot of her struggles is very graceful in that sense, not because she wants to be, but she really doesn't have a place to go and express her vulnerability. It was very hard for me to tread that balance. So I remember when we were having a night shoot,
The three of us would sit and discuss, maybe I'll try it like this, maybe I'll try it like this. While that was all great, within a few days I realized I have to do something that I've never done in my entire career, is to sit and watch my own performance in the monitor. Now this was required. Exactly. In any of the films that I've done, or even other films that I've done, you would not find me behind the monitor watching my shot. I genuinely have a deep dislike towards watching my own performance. Not in the big screen, but in the monitor, because I do believe that it might tamper with the process or whatever, method and whatnot. But I would say for this one, I had to learn a whole new technique, because Nisam had a very clear idea of how the edit needs to be. ടീസർ കാണുമ്പോൾ ത്രില്ലറാണ്, ഹൈസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും ഐ വുഡ് കോൾ ഇറ്റ് എ ഡ്രാമ. ഇത് പ്രൈമറിലി ഇതൊരു ഡ്രാമയാണ്, ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ്. ആൻഡ് ഇതിലെല്ലാ എലമെൻസും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ വുഡ് നോട്ട് കോൾ ഇറ്റ് എ ത്രില്ലർ. ത്രില്ലിങ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ടു കീപ് ദ ഓഡിയൻസ് ഹുക്ഡ്. ഹേസ്റ്റ് എലമെൻസ് ഉണ്ട്, കാർ ചേസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ബേസിക്കലി ഇത് രാജീവിൻ്റെയും കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് മീരയുടെയും കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. അവരുടെ മെൻ്റൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ, ഒരു എക്സ്ട്രാordinary ആയിട്ട് സിറ്റുവേഷനിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള അതിൽ എന്താ പറയുക, ക്രൗഡ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഇവരുടെ ഒരു അവസ്ഥയെ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഇതൊരു ത്രില്ലറല്ല. നിസാം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ റോഷാക്കിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ഷെഡ്യൂളിലാണ് അടുത്ത സിനിമ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കഥയൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ആകെ വിചാരിച്ചത് ഒരു ആക്ഷൻ പടം ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് ആക്ച്വലി ആ റോബറി. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അത് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന്. ആ ഒരു റോബറിയും രാജീവൻ എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിനെയും സെറ്റ് ചെയ്തു. അന്ന് രാജീവനെന്നില്ല, ഞങ്ങൾ നോബഡി എന്നാണ് പൃഥ്വിയെടുത്ത് പിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് വരെ ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു പേര് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് RDX വരുന്നു, കുറേ ആക്ഷൻ സിനിമകൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ട്രെൻഡ് പിടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാമിലിയിലേക്ക് കയറിയതാണ്. ആക്ച്വലി ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് ആണ്. പക്ഷേ രാജീവൻ്റെയും മീരയുടെയും ഒരു 15 വർഷത്തെ അവരുടെ ലൈഫ് കാണിക്കാൻ ഞങ്ങളിൽ ഒരു സീനേ ഉള്ളൂ, 30 seconds ഉള്ള മേ ബി ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് 2 പെർഫോമേഴ്സിന് വേണം. ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ ഡയലോഗ് എഴുതി കൊടുക്കുകയുള്ളൂ, ഇവരാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇന്നലെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 2 സീനിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഇവരുടെ ലൈഫ് എന്ന്. മേ ബി ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ആക്ട് 3 നമ്മുടെ സിനിമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ട് 1ഉം 2ഉം ഈ 2 സീനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യണം. ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ്, പക്ഷേ ഫാമിലിക്ക് പുറത്ത് ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലിയിൽ തുടങ്ങി ഔട്ട്സൈഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഫാമിലിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി പടം. Meera has a certain fortitude in her. ചില ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ട് മീരയ്ക്ക്, വിച്ച് ഇൻസ്പയർസ് മീ എ ലോട്ട്. ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. അതായത് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് എതിരെ നിൽക്കേണ്ടി വരിക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക, ബിക്കോസ് യു ആർ ക്ലിയർ ആസ് ടു എന്താണ് തനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ട്രെയിലറിൽ യു ക്യാൻ സീ മീര speak about her priorities. I don't know if I have that yet. I don't know if I have that kind of conviction and fortitude that Meera has. മീരയ്ക്ക് അത് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഈ നേരത്തെ സമീർ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ട് 1, ആക്ട് 2, ആക്ട് 3 രാജീവിനെയും മീരനെയും നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതിന് മുമ്പുള്ള ആക്ട് 1, ആക്ട് 2 മീര ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഷി വാസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൈ സി രാജീവൻ, ഇറ്റ് ഈസ് രാജീവൻ ഹു ഇസ് ഐ നോ ബഡി. But you meet everybody in this and they're all these nobodies who are extraordinary because of that fact. And I want to kind of take away from this. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മീരയിൽ നിന്നല്ല ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ലേണിംഗ്, ഈ ഫിലിം ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രൈഡ് എനിക്കുള്ളത്. ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ്. ഫിലിം ഇസ് വെരി എൻ്റർടൈനിങ്. ഫിലിംസ് ആർ സപ്പോസ് ടു ബി എൻ്റർടൈനിങ് ആൻഡ് ഐ ലവ് സിനിമ. But it is a fact that it is a political art. You can't take away from that. And in the best way possible, I Nobody reflects our time. And it is important to watch this film at this time. Because നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മറക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, all of us who are nobodies in different ways, because of the authority, because of what's happening around the world,
we know we're reading the news. And if we feel like we are powerless, we should remember who we are. Janta is nobody, it's part of our lyrics. And I think it's a damn stylish, entertaining reminder for us. So for me, Meera is embodying that also. As a woman in the society, she's embodying that. It is everyone കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു പവറിലോ ഒരു ലൈംലൈറ്റിലോ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ, നമ്മൾ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്ന നമ്മൾ പലവരെയും നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളും കുറേ പേരെ കാണാതെ പോകുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഇപ്പോൾ രാജു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിലാണെങ്കിലും തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ അറിയാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കറണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു എക്സ്ട്രാordinary സിറ്റുവേഷനിലൂടെ പോകേണ്ട അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അയാളെ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതും അത് മൂലം അയാൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് സിനിമ. ഒരു ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശത്തിലില്ല. അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ടീസറും ട്രെയിലറും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ഫിലിം മാനേജസ് ടു മേക്ക് എൻ ഇംപ്രഷൻ, ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ എന്ന് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് തോന്നിച്ചാലാണ് ആ സിനിമയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസമൊക്കെ ഒരു ജനത്തിരക്കുണ്ടാവുക തിയേറ്ററിൽ. ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ജനത്തിരക്കുണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ആഗ്രഹം തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ക്രിയേറ്റീവും ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തിരക്കുണ്ടാകുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് വിതരണക്കാർക്കും നിർമ്മാതാക്കൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ കിട്ടുന്നത്. രണ്ടാം ആഴ്ച മുതൽ ടേംസ് മാറും, തിയേറ്ററുകാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പൈസ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സ്ട്രക്ചർ, അങ്ങനെയാണല്ലോ. അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാക്സിമം സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യു ആർ റൈറ്റ്, ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത തലങ്ങളിൽ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ റോങ് ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ഉണ്ടാകും. അതിനൊരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിളാണ് ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് തീർത്ത ഖലീഫ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ. സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഗ്ലിംസും, കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു ഗ്ലിംസും, പിന്നെ 1-2 പോസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളൂ. ഇത് ഞാനെപ്പോൾ എവിടെ നടന്നു പോയാലും ആരോ മൊബൈൽ ഫോണിലൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് പാട്ട് വിട്ട് സ്ലോ മോഷനിൽ റെക്കോർഡിങ്ങും ചെയ്ത് അത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഇടുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ആ സിനിമയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ഒരു വർത്തമാനം ഉണ്ടാകും. ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചല്ലത്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ അവർ കൺട്രോൾ. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതൊന്നും അല്ല. അത് എത്രത്തോളം വിശ്വസനീയമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സോ റൈറ്റ് നൗ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് അതിന് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ലല്ലോ, പടത്തിൽ ലൈക്ക് വി ആർ റിയലി അൺഏബിൾ ടു കൺട്രോൾ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് എനിക്കുണ്ട്. സോ അതിനൊരു കൃത്യമായൊരു പ്രോസസ്സോ ഉത്തരമോ ഒരു ഇക്വേഷനോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയില്ല. I hope marketing becomes more structured, it becomes more scientific, and it becomes even more a mainstream skill set. Catalystന്റെ വിവേക് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വിവേക് വിൽ ടെൽ യു, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ആൾക്കാർ പറയാം പൃഥ്വിരാജ് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴൊന്നും, ഞാൻ 15 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിവേകമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഹൗ സിനിമ നീഡ്സ് ടു ബി മാർക്കറ്റഡ്, അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരുടേതാണ്, വൈ ഇസ് ഇറ്റ് നെസസറി എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ സിനിമ റിലീസ് സംബന്ധിച്ച് പ്രസ് മീറ്റുകളും ഒക്കെ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പൊരു കാലമുണ്ടല്ലോ, അന്ന് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ആർ നൗ വി ആർ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ്. സോ ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ എ ലോങ് വേ ടു ഗോ ടു ആക്ച്വലി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് റൈറ്റ്. ഇമോഷണലി മൂവ് ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ട്രൈ ചെയ്തത്. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, ഈ ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ എലമെൻറ്റിലേക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. മേ ബി ഞങ്ങളുടെ കരിയറിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ബേസിക്കലി റോഷാക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പം. കാരണം ഒരു പ്രാന്തൻ ക്യാരക്ടറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ നോബഡി കുറച്ചുകൂടെ റിയൽ വേൾഡിലാണ്. മേ ബി മീഡിയ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്, പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്, സിസ്റ്റം, പവർ എല്ലാം ഇതിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. അതായത് മേ ബി 2026 കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ റിസർച്ച് വേണ്ടി വരും, റിയൽ ആയിരിക്കണം, ടു മച്ച് സിനിമാറ്റിക് ആകരുത്. അപ്പോൾ അത് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ട്രാവൽ മേ ബി ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓഡിയൻസിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അവരുടെ കൂടെ ഓഡിയൻസിന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ സറൗണ്ടിങ് വേൾഡ് കുറച്ചുകൂടെ റിയലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പം അതിനാണ് ട്രൈ ചെയ്തത്. കുറച്ചും കൂടി ഒരു റിയൽ സിനിമയാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ട്രാവലും ഉണ്ട്. കേരളയിലെ പുതിയ ജോണർ ഈ ഐ നോബഡി എന്ന് പറയുന്നത്
അത് ടോട്ടലി ഞങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ജോണറാണ്. ഇതുവരെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ഡ്രാമ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമയിൽ ഇത്ര ഫൈറ്റ്സ് വേണോ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അവരുടെ കുറ്റം പറയത്തില്ല. കാരണം എൻ്റെ അറിവിൽ അത്ര ഫൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പടത്തിൽ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആസ് പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് we plan to do one film a year as long as Prithviraj feels that we are capable of pulling it out. That is as simple as that. ഇന്ന് വരെ ഒരു സിനിമ എടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാതൊരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് എത്തിപ്പോയാൽ ആദ്യം എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് മുകേഷ് ആർ മേത്ത സാറും CV സാരഥിയുമായിരിക്കും. അതുള്ളിടത്തോളം കാലം അവരുമായിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും സിനിമകൾ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇൻ ഓൾ ഓണസ്റ്റി സിനിമകൾ വർക്കാകാതിരിക്കുന്നൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം. ഞങ്ങൾക്കങ്ങനെ ആർക്കും ഒരു കൃത്യം ദർ നോ വേ ടു അനലൈസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ സിനിമ ഓടില്ല. എല്ലാം ഇറ്റ്സ് അപ് ടു ദി ഓഡിയൻസ്. ദി ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് മേക്കിംഗ് സിനിമാസ് ഒരു കഥ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ സംവിധായകൻ്റെ വിഷൻ എന്താണോ ആ സംവിധായകൻ ആ വിഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഐ എം അബ്സല്യൂട്ട്ലി പ്രിവിലേജ്ഡ് ടു ഹാവ് എ പാർട്ട്ണർ ലൈക്ക് E4 Entertainment. ഞങ്ങൾ ഇനിയും അടുത്ത സിനിമകളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ആക്ച്വലി ലവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് നിസാം ആൻഡ് സമീർ ഓൾസോ അഗെയിൻ. അതിപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ റിലീസിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ റിസൾട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഐ വുഡ് സ്റ്റിൽ ലവ് ടു വർക്ക് വിത്ത് നിസാം ആൻഡ് സമീർ അഗെയിൻ. E4ഉമായിട്ടും ഈ സിനിമയുടെ റിസൾട്ട് എന്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കുമുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മറ്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കൈവശം മാത്രമാണ് അവർ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ അവകാശപ്പെടില്ല. നമുക്കുമുണ്ട് പഠിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തെലുഗു സിനിമ taught us the lesson of being ambitious. അല്ലേ? അവരാണ് ആദ്യമായിട്ട് തിങ്ക് ബിയോണ്ട് യുവർ ഓൺ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് വളരെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് തെലുഗു സിനിമയാണ്. ആസ് യു നോ, ലൈക്ക് വിത്ത് ബാഹുബലി 1, they proved, SS Rajamouli proved it was possible. ഹിന്ദി സിനിമ, ബോളിവുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദി സിനിമയാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ രാജ്യം മാത്രമല്ല സിനിമയുടെ മാർക്കറ്റ്, രാജ്യത്തിന് വെളിയിലൊരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ആദ്യം സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യമെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്ന് കാലാകാലങ്ങളായി ഹിന്ദി സിനിമ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വലിയ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കേരളം എത്രത്തോളം വലിയ മാർക്കറ്റാണോ അത്രത്തോളമോ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതിനേക്കാൾ വലുതോ ആയ മാർക്കറ്റാണ് UAE GCC എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അത് അവർ പഠിപ്പിച്ച പാഠത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തതിൽ ഉണ്ടായതാണ്. സോ നമുക്കുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ആക്ച്വലി മേക്കിംഗ് എ ഫിലിം, പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളെക്കാൾ കുറേ കൂടെ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് മറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ലെറ്റ്സ് സേ സംതിങ് ലൈക്ക് എ ബോളിവുഡ്. സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ആണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇറ്റ്സ് എൻ ആംബിഗ്വസ് ആൻസർ, നോട്ട് ഓൾവേസ്. മലയാളം സിനിമ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഇൻഫോർമൽ. ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു വി വർക്ക് ലൈക്ക് എ മോം ആൻഡ് പോപ്പ് ഷോപ്പ്. നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയിൽ പാർവതി അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ ഐ വിൽ കോൾ ഹെർ, ഇവിടെ ഒരു കഥ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. ആൻഡ് ഷീ വിൽ സേ ആരാണ് വരാൻ പറയാൻ. മേ ബി മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ദാറ്റ് മൈറ്റ് നോട്ട് ബി പോസിബിൾ. അത് നമ്മളൊരു ആദ്യം അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസിയെ അറിയിക്കണം. ആ ഏജൻസി വിൽ ഹാവ് വൺ പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ മാനേജിങ് ദാറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ഏജൻസി വിൽ ദെൻ പാസ് ദ മെസ്സേജ് ഓൺ ടു ദാറ്റ് മാനേജർ. ദെൻ ദാറ്റ് മാനേജർ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കും. സർ, താങ്ക് യു ഫോർ റീച്ചിങ് ഔട്ട് ടു സോ ആൻഡ് സോ. ഐ ഹേർഡ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു പിച്ച് എ സബ്ജക്ട്, ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദിസ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. മലയാളത്തിൽ അതില്ല. അതില്ലാത്തത് ഇസ് ഗുഡ്, ഐ ബിലീവ്, ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഇൻഫോർമൽ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. നമ്മുടെ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇൻഫോർമൽ എന്ന് ഞാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കൾച്ചറും കൂടിയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമ വി മേക്ക്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് വെൻ ദീസ് ബിഗ് കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ് കം ടു മലയാളം, I'm bringing one of them now to Malayalam. They come and they become us. For them, I'm not saying അവരുടെ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളുടെ രീതികൾ അവർ മാറ്റണം എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ രീതികളിലോട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ സിനിമ ചെയ്താൽ മേ ബി ദർ മൈറ്റ് ബി എ ഫ്യൂ ലെസൺസ് ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ടേക്ക് അവേ and make their process better. Just like I remarked that there are a lot of things about their process that we can also adapt. And അത്രയേ ഉള്ളൂ അർത്ഥം. I think Prithvi stays away from that space. On set, he's the actor. In fact, I worked with him with really interesting different dynamics. ഈ സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ട് മീരയും രാജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു ഡൈനാമിക്കാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത്. So on set we used to come, and I think we also spent only that much time. He would come. He was also very busy with like
I think Rajamouli sir's movie was also happening. And in between, we'll have these scenes and he'll come and we'll have a great time. And then that's it. Our actor Prithvirajine ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സെറ്റിൽ. I haven't seen the producer Prithviraj at all. If anything, ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ടെൻഷൻ്റെ ടെൻഷനൊന്നും എൻ്റെ ഇല്ലായ്മയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സെറ്റിൽ. I think it was the easiest set to be in. And then also to add the fact that I had Sameer and Nisam also. മീര എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ പേപ്പറിൽ എങ്ങനെയാണോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് പാർവതി, മീര എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് എന്നോട് ആ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇസ് ഓൾവേസ് എ ഗ്രേറ്റ് കൊളാബറേറ്റീവ് തിങ് ടു ഡു. അത് അവരെപ്പോഴും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഐ തിങ്ക് വിത്ത് മീ ആൻഡ് പൃഥ്വി ഇത്രയും സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ കംഫർട്ട് ലെവൽ വി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്ലിപ്പ് ഇൻ ടു. So for me, he'll always be the actor Prithvi that I get to work with. I don't think that you would show me who is the producer Prithvi. I don't think so. I think he's happily delegated it to the people who are doing it really well in his production.